بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن مأطبة الله في الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمدي بشير النذير الهاشمي المكرمي عطوف رحيم على من يسمى بأحمدي ولكل نبي بالأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रोए मोहम्मद बनाया गया फिर इसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी तुझे हशर का क्या गम है ए कासिम नानो तवी तुझे हशर का क्या गम है ए कासिम तेरा आका है वो तेरा मौला है वो जिसके दामन में जन्नत बसाई गई जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दासी दरूद शरीफ की सासो आवाज मातरश मोहब्बत बांधे
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी अव्वल कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी औसत कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफल अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु व सल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरन बिअदद इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह व सल्लि अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरमुल मकाम, काबिल सदर इज़्ज़त व एहतराम सदर मजलिस, वाजिबुल एहतराम उस्ताजुल उलमा, नमूने असलाफ जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब दामत बरकातुहुम व फ़ुयज़ातुहुम हफ़ज़हुल्लाह स्टेज बानी तशरीफ़ फरमा, ज़ुअमाए मिल्लत, मुक़्तदर हज़रात उलमाए इकराम और ज़मून द टोलू मिज़बानुल मुकर्रम, मिज़बानुल मुहतरम, अल-क़ारी अल-मुक़री जनाब क़ारी उवैस साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, पदे मजलिस की पदीन बाने मयनो प इस्लाम बाने मयनो जमा रुणो कि जमा आवाज़ आवरी और जमा आवाज़ ते वग इखौदे नु द हया और द इज़्ज़त प पर्दो के नासु जमा ख्वेंदो मेंदो रब कायनात ते जमा उस्तासो दरी कुरान मजीद दरी मिनी और द मोहब्बत बरी मजलिस के दानास्ता द जन्नत प खैस्ता और मुज़य्यन चमनुनो और गुलस्तानुनो के दरे जुमात और दरे मदरसे और दरे कुरान मजीद दानास्ता सबब द सय्यदुल अंबिया, ताजदारुल अंबिया, महबूबुल अंबिया, इमाम अल अंबिया, सय्यदुस सकलैन, इमाम अल क़िबलतैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, सय्यदुल वरा, शम्सुद दुहा, बद्रुद दुजा, नूरुल हुदा, कहफुल वरा, इस्मुहु मकतूबुन मरफूउन मनकूशुन बिल लौह वल कलम, सय्यदना व मुर्शिदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वान देवना को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द पैगम्बर अलैहिस्सलाम द दीदार पर खातिर हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, द पैगम्बर अलैहिस्सलाम द शफाअत पर खातिर हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, द पैगम्बर अलैहिस्सलाम द किली द मदीने द दरवाजे और द मक्के द दरवाजे द दीदार पर खातिर हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने जमा उस्ता सुदलता द नास द महबूब सरे योज़े द जन्नत द नास दी सबब उगर्जी। ज़माना वक्त के ज़मुंगा द सुबह सरहद बे मशहूर नाथवानान अगवी जी कम दे बेहतरीन और मुबारक नाथवानी अगो फरमायला और दागे ना मख के ज़मुंगा उस्तासु द टोलू ग्रामी कदर डेर इज़्ज़तमन और कदरमन मशर ज़मुंग हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला बाने यसो इरशादात ओ फरमायल ज़मुंग द पारे जीना के खौदा, ज़मुंग द पारे पौड़े के खौदा, ज़मुंग द पारे लारा आवारा कड़ला रब कायनात ते ददी अकाबिरो ददी बशरानो दा सोरे पर ज़मुंग बाने कायम और दायम साथी अल्लाह ताला दे ददी दा सोच और फिक्र ददी मदरसा ददी गम और दर्द ददी उम्मत द पारा द पैगम्बर अलैहिस्सलाम द दीनी इस्लाम और द कुरान द पारा कायम और दायम ज़मून टोल पजलुनु की लरी ददी दा सोरे दिम अल्लाह ताला पर मौता सुबाने कायम और दायम लरी। मुहतरम अज़ीज़ा, कुरान बारके मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी फरमाई कुरान वो किताब है जो दर्स इनकलाब है। कुरान इनकलाबी किताब दे, कायनात ते इनकलाब और करे, सोच ते इनकलाब और करे, फिक्र ते इनकलाब और करे, तहजीब ते इनकलाब और करे, तमद्दुन ते इनकलाब और करे, कल्चर ते इनकलाब और करे,
صنعت ته انقلاب ورکړي، حرفت ته انقلاب ورکړي، کردار ته انقلاب ورکړي، گفتار ته انقلاب ورکړي، ناست ته انقلاب ورکړي، ولاړ ته انقلاب ورکړي، د ورځې انقلاب ورکړي، د شپې انقلاب ورکړي. هر لار انقلابي ده. په کومه لاره چې د قرآن سره تا مینه قایمه کړله، ستا په ژوند کې به انقلاب راولي، ستا په زندګۍ کې به انقلاب راولي، ستا به په کور کې انقلاب راولي، ستا به په سوچ او په فکر کې انشاءالله تعالی قرآن مجید انقلاب راولي. ټول کتابونه د هغې سوچ او فکر ختم شوی دی. که شکسپیر څه خبره کړې وه، که کارل مارکس کړې وه، که لینن کړې وه، که چرچل کړې وه، د هغې څه سوچ فکر پاتې نه شو، د هغې څه اواز پاتې نه شو. که هغه آینسټاین دی او که هغه نیوټن دی، د هغوی ځینې خبرې لاړې غلطې ثابتې شولې. خو الحمدلله قرآن چیلنج ورکړی دی. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه واخله 1500 کاله وشول د قرآن په یو حرف کې، د قرآن په یو زیر کې، د قرآن په یو زور کې، د قرآن په یو بیخ کې، د قرآن په یو لفظ کې، د قرآن په یو لفظ اخیری سر د آیات په پوروالي کې نه تر د چا د وسه پورې شک کړی، نه پکې څوک پرخ راوستی شي او نه د پرخ والا پیدا کېدو والا بچی لا په مخ د ځمکه باندې پیدا کېدی شي. قرآن هغه کتاب دی چې ړومبي سر کې وي ذلک الکتاب لا ریب فیه. الله وایي دا هغه قرآن دی چې په دې کې شک، تاسو ونه شک لږ په مینې ووایئ، په دې کې شک، دا د شک نه خالي کتاب دی. وبکه د چا تهذیب کې به شک وکړي، د چا تمدن کې به شک وکړي، د چا کلچر کې به شک وکړي، د چا فکر کې به شک وکړي، د چا سوچ کې به شک وکړي. خو د قرآن په ادا، د قرآن په وینا، د قرآن په ارشاداتو، د قرآن په منا، د قرآن په اطاعت، د قرآن په تابعدارۍ کې شک، دا د شک نه خالی کتاب الله تعالی ما او تاسو له راکړی دی. تر دننه پورې قرآن مجید الحمدلله چیلنج ورکوي، چیلنج کائنات ته چیلنج ورکوي، کائنات ته چیلنج ورکوي. اے سوچونو والا، اے فکرونو والا، اے تہذیب والا، اے تمدن والا، اے فلسفرانو، اے سیاستدانانو، اے چې د ځمکې نه روان شي او لاړ شه بره هغه نور ته وخېږه، سپوږمۍ ته وخېږه، اسمان ته وخېږه، خلا کې وګرځېږه، دا ټول کائنات وګوره را وګوره. چیلنج والا قرآن مجید ورکوي، تکړه شه د قرآن مجید باره کې یو آیات په کائنات کې ته چې کوم دی راوړه، د الله په ذات مې د قسمي قلم به وچ شي، صحیح به ختم شي، پاڼه به ختم شي، ځمکه به خپل چې کوم دی نو خپل طاقت او قوت ودري، سمندر به خپل رواني ودري، نور به خپل رڼا تته کړي، سپوږمۍ به خپل چې کوم دی حسن ختم کړي، چمن او چمنستان به خپل چې کوم دی بوی او خوشبوی ختمه کړي. خو د قرآن مجید باره کې یو آیات کائنات پیش کولی، یو آیات پیش کولی. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. دا چې ما سره کور کې پروت دی، دا څه دی؟ دا د چا دی؟ څه مه وایه قرآن ما سره پروت دی، دوړه پې پرته ده. قرآن ما سره پروت دی، گرد و غبار پہ پروت دی. قرآن ما سره پروت دی، زی په ټول شواروس کې تپوس نه کومه. قرآن ما سره پروت دی، زی په ټول شواروس کې چې کوم دی د هغې راغستل نه کومه. قرآن زما په کور کې پروت دی، زما په موبایل باندې دوړه نه ده پرته، زما په موبایل باندې دوړه نه ده پرته، زما په ټیبل باندې دوړه نه ده پرته، زما د کور په لوښي لرګي باندې دوړه نشته دی. خو چې په کور کې دوړه پرته نه، نو د الله په قرآن له پاسه پرته ده، د الله د قرآن له پاسه دوړه پرته وي. ما ورته چې قرآن نه واخلو، وي دا دوړه ترې نه وسنده. کاش اے مسلمانه، اے کلمه گو، اے لا الہ الا اللہ والا، دا قرآن داسې پروت دی چې په دې باندې ستا په کور کې دوړه پرېوته، یعنې د لوستلو یې څوک نشته دی، یعنې د لوستلو یې څوک نشته دی، یعنې د ویلو یې څوک نشته دی، یعنې د راغستلو یې څوک نشته دی. نو قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. څنګه انقلاب قومونو ته ورکړی، سم سوچونه بدل کړي دي، کم فکرونه بدل کړي دي، داسې سوچ یې بدل کړی. تاسو توجه به ماته کوئ، داسې فکر یې بدل کړی، تاسو توجه به ماته کوئ. څه نیمه حصه به ستاسو وي، نیمه حصه زه خپل خویندو میندو ته ورکوم چې هغوی زما بیان اوري. امید د الله لرم
زنانه خو الحمدلله چې کوم ځای کینی خبرې نه کوي که نه سړي خبرې ډېرې زیاتې کوي دا سړي چې کوم ځای کې درې څلور کینی دومره ډېرې خبرې کوي چې په خدای یقین وکړه پکې به ته نه دي او زنانه که شل ناست نو دوی خبرې نه کوي الحمدلله دا د سړو نه تکړه دا غلي ناست دوی خبرې اوري دوی غوږ کېږي وایي لکه استاد جي خبرې کوي مولوي صاحب خبرې کوي خبرې مه کوه که هغه یو پکې پس پس کوي دا بله ورته اواز وکړه خورې پس پس مه کوه استاد خبره کوي د استاد جي خبره واوره د مولوي صاحب خبره واوره نو زنانه یو بل ته وایي غلي شئ ښه مولوي صاحب خبرې کوي دا سړي چې کوم دی دا اکثریت خبرې ډېرې زیاتې کوي دوی د خبرو چې کوم دی نو پوره لګي انشاءالله خویندې میندې غوږ دي دوی خبرې نه کوي دوی د اخره پورې ناست دعا پورې دوی ناسته کوي سړي پاسي را پاسي او باګه را باګه کوي تېښته تېښته را کوي خو را زنانه تېښته را تېښته نه کوي انشاءالله تعالی دوی خبرې ته غوږ دي نو نیمه حصه به چې کوم دی زما د زنانو سره انشاءالله دوی ته حصه ورکومه چې الحمدلله قرآن هغه انقلاب دی انقلابي کتاب دی چې سوچ او فکر کې انقلاب راوستی تاسو به څنګه د عربو سوچونه د عربو فکرونه د اهل مکه او سوچ او فکر دا ډېر عجیبه ډېر عجیبه سوچ و په ټول عربو کې په جزیرة العرب کې دا وړه شان قصبه دا چوټه شان جزیره چې هغه مکة المکرمه وه د دې سوچونه د ټول نه څه جدا جدا وو په مصر کې داسې نه وو په شام کې داسې نه وو په روم کې داسې نه وو په قیصر کې داسې نه وو په کسرا کې داسې نه وو دغه شان نه وو صرف په مکه مکرمه کې دا سوچونه عجیبه عجیبه غونډه کې وو د دوی عجیبه غونډه کې کردار او ګفتار و هغه سوچونه هغه په نورو ممالکو کې نه وو مصر کې نه و هغه سوچ په شام کې نه و هغه سوچ په فلسطین کې نه و دا سوچ دا صرف چې کوم دی په مکه مکرمه کې و څنګه سوچ که زما خور زما آواز اوري زما مور ته زما چې کوم دی پیغام دی زما خور ته زما پیغام دی نن د حیا څادر ستا په سر دی د پردې چې لباس تا اچولی دی نن جامه چې کوم دی د حیا او د عزت تا اچولی ده مور تا ته پته شته دی او که نه خور تا ته پته شته دی او که نه ترور تا ته پته شته دی او که نه چې دا عزت تا له څه شي درکړی دی دا عزت تا له انګریز نه دی درکړی دا عزت تا له عیسیت نه دی درکړی دا عزت تا ته چې کوم دی نو نور مذاهبو نه دی درکړی مورې که زما آواز اورې نو د عزت تا ته اسلام درکړی دی دا تا ته قرآن درکړی دی د اسلام او د قرآن مجید د نزول نه مخکې چا ترور نه پیژنده چې ترور څه ته وایي چا خور نه پیژنده چې خور څه ته وایي چا وریره نه پیژنده چې وریره څه ته وایي چا خورزه نه پیژنده چې خورزه څه ته وایي او نن هم درته دا وایم چې موږ د انګریز نه متاثر یو د هغه د جامې نه متاثر یو د هغه د تهذیب او د تمدن نه متاثر یو د هغه د کلچر نه متاثر یو قسم دی که نن په انګریز کې خورزه شته په انګریزان خورزه پیژني هلکه نه پیژني عیسیت خورزه نه پیژني یهودیت خورزه نه پیژني هندو خورزه نه پیژني سیخ خورزه نه پیژني وریره نه پیژني مسۍ نه پیژني کړوسۍ نه پیژني د هغوی په کتابونو کې راسته نه چې دا وریره ده نه 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 وریره نشته خورزه نشته ترور نشته د پلار د طرفه خور د مور د طرفه ورور دا سوچ دا فکر دا تمیز دا ما سوا د اسلام نه الحمدلله په بل مذهب کې او په بلو ادیانو کې تاسو ته نه میلاویږي نن موږ متاثره د عیسیت نه یو موږ متاثره د کفر نه یو مورې که زما آواز اوري نو د عیسیت نه مه متاثره کېږه د کفر نه مه متاثره کېږه د کیمسټرۍ نه مه متاثره کېږه د فزیکس نه مه متاثره کېږه د میتھمیټکس نه مه متاثره کېږه ته چې کوم دی د انګریزۍ د سبق نه مه متاثره کېږه د پیسې وایس نه مه متاثره کېږه مورې ته خپل عزت وګوره چې تا ته مور چا ویلې ده خورې ته خپل عزت وپېژنه چې تا ته خور چا ویلې ده ورېرې ته خپل عزت وپېژنه چې تا ته ورېره چا ویلې ده خورزې ته خپل عزت وپېژنه چې تا ته خورزه چا ویلې ده او ورېرې تا ته د ورېرې دا خطاب چا درکړی دا عزت خو لږ وپېژنه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې محبوب علیه الصلاة والسلام خیم خویندو مینو ته درخواست زما خبره د زړه نه واوري بلکل د زړه په غوږونو باندې واوري چې دا عزت د څه شي دی دا وقار څه شی تاسو ته چا درکړی دی نه دی ولې زموږ خویندې میندې چې کوم دی د غیرو جامې اغوندي د غیرو چې کوم دی تهذیب او تمدن اپناوئ اپنے ملت پہ قیاس علامه وایي اپنے ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی زه هاشمی اما زه مکی اما زه مدنی اما
زه قریشي یم زه محمدي یم ما سره نظام دی ما سره قانون دی ما سره د قانون بالادستي ده ما سره حاکمي نظام دی د حکومت نظام دی او د احکم الحاکمین کتاب قرآن نا سره دی الحمدلله ما سره یو سوچ او فکر شته دی نو خویندو مین ته درخواست جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي کې نزد الله حبیبه رب کائنات مال اتلس کال اولاد نه راکو نو زما اولاد 18 سال زما دا سوچ او فکر پیدا شو مال به الله تعالی اولاد راکړي مال به الله تعالی بچی راکړي نو د الله حبیب زه په سفر باندې وتم نو بیبي ته مې ویل چې بیبي ستا سره زما امانت دی زما بچی دی سره زه بس سفر باندې ځم قیصر ته کسرا ته شام روم ته تجارت دی خو زما بیبي چې زه واپس راځم که زوی دې وشو نو قدر یې وکړه که لور یې وشوله نو ګورئ چې چهره یې درنه وینم مخ یې درنه وینم دفن یې کړه خاورې پې له پاسه واړه د الله حبیبه زه لاړم چې زه لاړم زما سفر وشو څو کاله بعد کال 2 کاله بعد لکه نن چې زمونږ وروڼه بار ملکونو ته لاړ شي 2 کاله بعد راشي 3 کاله بعد راشي زما یو رشته دار و هغه چې کوم دی تللی و نو د زوی عقیقه یې وکړه او د هغې په شپږمه لسمه ورځ باندې لاړ چې کوم دی نو 3 کاله پس راغی چې 3 کاله پس راغی نو زه بیا ملاقات له ورغلم ماسخوتن ټیم و چې زه ملاقات له ورغلم نو سړی بار ناست و بیټک کې ما ورته ویل لکه څنګه چلې ما خو یې که ته به ودی آرام به کې نه ویل کیس خراب دی مې څنګه ویل هغه ماشوم مې کوټه کې نه پرېږدي مې څنګه وایي مور ته وایي چې دا پردی سړی څوک دی دا د کوټې نه بار کا نو تر څو چې هغه ودک شوی نه زه ورننوځم نه 3 کاله خو غریب لیدلی یم نه چې زما پلار څنګه و هغه به بار ملکونو کې ناست و خدای دې زمونږ د ټولو په خپلو کورونو باندې مال او دولت د بچو نصیبه وګرځي ډېر شته دی الله ورکړي عرض مې دا که محترمو وایي 100 کاله بعد رالم خو چې کور ته راننوتم زما د دې بیبي سره یو ماشومه ناسته و قدمونه یې واخیستل دننه روانه شو فرمائی ما تپوسو کو و زما بی بی زما د تک نبات اللہ تعالی صدر کر ویراتے جواب کیوں فرمائے خاوندا دا ماشوم چی دی اولی دلا دا ماشوم چی قدمون واغستل داستا لور دو اللہ را لراکلا اماوتوی چی دا مکی دا قانون نا خبر یو کنا دا مکی دا قواعد و ضوابط نا خبر یو کنا دلتا خود خلق جوندے لون دپن کئی تالو یا کڑے دا اہل مکو سر بسکم سردارانو دا مکی سر بسکم قرآن داغی تذکر فرمائی پلار بویل دیر خدر سر کوما نلور بے پتشتو بیابان بانے پری خودالا پا خوشکزے کے بے پری خودالا یا بے دفن کرلا دا اللہ حبیبا وی بی بی راتا فرمائل خاون دا خبکے گما زلط درد ما چوا دا خپلوانو نمی پٹلو یا کڑے رشتہ دارانو نمی پٹلو یا کڑے دا اہل مکی سرداران رانا خبر ندی دا اللہ حبیب چیز بکور ترالم دی برال را منڈکلی دا بزما دی سینی تراو خطلا دا مکی مکرم استڑی بے زما دی سینین ختم کرلی طول ورز بزستڑی شیوما چی دا بزما سینی ترالا نزما طول درد و غم بے مان ختم کو او دم دا خبره الکه د پلار او د مور سره د ټول نه زیاته مینه څوک کوي پته تشته لور ور سره کوي زیاته مینه د پلار او د مور سره څوک کوي لکه لور ور سره کوي زوی خو د فیسبوک بچی دی زوی خو د مسنجر بچی دی زوی خو د واټساپ بچی دی زوی خو د یوټیوب بچی دی زوی خو د کرکټ بچی دی زوی خو د میچونو والا بچی دی زوی خو د کم دی د ټي وي او د ډرامې والا دی که د ډرامې نه وزګار شو نو پلار له به وخت ورکړي که د ټي وي نه وزګار شو نو مور له به وخت ورکړي که د فیسبوک نه وزګار شو نو خپلې مور سره به کښېني او 2-3 خبرې به ورسره وکړي که نه راشئ په ایمان باندې ووایئ نن د بچو دپاره د خپلې مور دپاره ټایم ورسره شته چې د مور سره یو 15 منټه کښېني فیسبوک سره ولې نه کښېني چې مور سره کښېني د یوټیوب سره ولې نه کښېني چې د مور سره کښېني مسنجر سره ولې نه کښېني چې د مور سره کښېني هر کور ته چې لاړ شي مور غریبه پراته وي زوی چې کوم دی موبایل راولي په کوټه کې دننه ناست وي خو خپلې مور له خواله نه راځي فلمونه ګوري خو خپلې مور له خواله نه راځي نن مور ژړا په دې باندې نه ده
چې زما د بچي پیسې نشته نن مور ژړا په دې باندې چې ما د زوی 15 منټه په 24 غنټې کې نه راکوي نیمه غنټه ماله په 24 غنټې کې نه راکوي پاو ساعت ماله په 24 غنټې کې نه راکوي چې دا زما خوا کې کینی چې دا زما مور ده زما مور چې ستا په خپو باندې زور وکړم ای مور چې تا په سر باندې زور وکړم ای مور ته ما ته ووایه چې ستا زه خدمت وکړم نن میندې په ژړا باندې دي په ژړا باندې قسم دې په کور کې دغه یو لوري چې د پلار سر ته ناست دی دغه لوري چې د مور سر ته ناست دی مور یې لا لارې کړې نه چې لور ورته مخامخ ولاړې پلار یې لا په سر باندې دن راغلی نه چې لور ورته ولاړې بابا ولې تا ته څه تکلیف دی بابا قربان او زار سم بابا ما ته ووایه که نه د نیمې شپې هم دغه لور تا ته راپاسي قسم دی که د نیمې شپې تا ته زوی راپاسي قسم دی که د مور ته راپاسي خو صد افسوس په پښتون قوم باندې چې د لور دپاره ډېر غټ ظالم دی ډېر غټ ظالم دی د لور دپاره رور ظالم دی پلار ظالم دی خفه کېږئ مه ناراضه کېږئ مه زړه ته مه اچوئ یاد ساتئ د الله په ذات مې د قسم وي نن مور او پلار او وروڼه د لور دپاره دومره ظالمان دي چې په ټوله ځمکه کې زوی له حصه ورکوي خو لور له حصه نه ورکوي لور له حصه نه ورکوي دا یاد ساته زه ړومبې ځان ته ویم زه ملا ته واوره ځان ته ویم زه ته ملا صاحب ته واوره دا شیخ صاحب ته واوره عالم ته واوره مولوي صاحب ته واوره پیر صاحب ته واوره تسبو والا ته واوره ذکرونو والا ته واوره سجدو والا ته واوره حاجي صاحب ته واوره تبلیغي صاحب ته واوره چې په دې تندي کې د سجدې ځای جوړ کړي ځای په تسبو اړولو باندې په لاس کې لاره جوړه شي لاره او په جړاګانو باندې په دې مخ کې چې کوم نښې جوړې شي نښې او د خانه کعبې نه ګیر چاپېره طواف کې او په حجر اسود کې د دننه سر ورکړي په هغې کې سا او روح ورکړي خو چې په ځمکه کې د لور له حق نه دی ورکړی رب کائنات به د الټه جهنم ته غذاري ورکوي لور له حق ولې زوی له ورکوم وللذکر مثل حظ الانثیین قرآن کې الله تعالی فرمایي یوې لور لا د یو هلک لا د دوو جینکو برابر حصه ورکړه دوو جینکو له چې څومره ورکوي دومره یو هلک له ورکړه قرآن کې الله تعالی فرمایي قرآن کې چې کوم دی حکمونه راغلي اجمالا تفصیل راغلی په حدیثو کې اقیموا الصلاه مونځ به کوم څنګه حدیثو لبځي اتم الحج حج به کې څنګه حدیثو لبځي دا اتم العمره عمره به کې څنګه حدیثو لبځي تشریح په حدیثو کې راغلی ده یو د میراث حکم دی د وراثت حکم دی چې د قرآن مجید اوږد آیات دی او د ټول حکم حق شان راغلی دی او تمام په تمام تفصیلا ذکر شوی دی د قاریانو حافظانو ته پته لګي تفصیلي آیات دی چې د میراث په آیات باندې کله پې ورشي په خدای قاریان هم پکې وخوځېږي راوخوځېږي دومره ګران آیات دی دومره ګران آیات دی تفصیلا ذکر دی دغه آیات باندې نن امت مسلمه خپې دي خپې نن دغه آیات امت مسلمه شاته گزار کړی دی زوی له حق ورکې لور له حق نه ورکې دا راته ووایه دې زوی له چې حق ورکې نو د الله د یېرې کې د سوک وایه په ایمان ووایه ځئ د الله د یېرې کې د سوک قسم دی چې د سوک د یېرې دی ورکې د زوی له حق ځکه په ځمکه کې حق ورکې چې دا زوی مې د سوک باندې دا خوله ورانوي بیا مې د تاڼې او د تحصیل کوي د حلوا د خوراک کوي مې زوی له خو ته ورمکه او لور له لور غریبه خو هېڅ هم نشي ویلی لور غریبه هېڅ هم نشي ویلی هېڅ هم نشي ویلی ته د کوره واده کې هغه تا ته هېڅ هم نشي ویلی ته د کوره رخصت کې هغه تا ته هېڅ هم نشي ویلی خو یاد ساته ای مؤمنه امتي د پیغمبره محبوب فرمایي د قیامت په میدان به د زنانو د طرفه زه د الله در کې ولاړ یم پلار ظلم کړی رور ظلم کړی خواښې ظلم کړی سخر ظلم کړی خاوند ظلم کړی د دې ظلمونو تپوس به د قیامت په میدان پیغمبر علیه السلام فرمایي د خپلو امتیانو د زنانو زه کوم زه به ولاړ یم چا ورسره ظلم کړی زه به ولاړ یم نو چې د زنانو د طرفه د خدای پیغمبر ودرېدو نو ګټې به که بیلې به قسم دی چې بیلو خیال کوئ احتیاط کوئ یو ورځ مرګ دی یو ورځ قبر له تګ دی چا لی پرېږدئ بچو لی سیوا کوئ زامنو لی سیوا کوئ قسم دی که دغه زوی ته ووایه چې ما پسې بیا یو روپۍ صدقه وکړه والله کې د پسې وکړي اوس که تاسو ته زه ووایم چې جومات دی او جومات کې چې کوم دی مدرسه ده نو مدرسې له ځای ورکوي نو نن به هغه سپین ګیري په قبرونو کې پراته زوی به مدرسې له ځای ورکړي چې د بابا په روح باندې شي ثواب یې بابا ته بخم زما لپاره اجر شو چا ته وایي مدرسې له ځای دا جوماتونه لږ دي مخکې ورځ زما یو ځای کې بیان ومې مدرسې له ځای استاد جي دا جوماتونه چا ډک کړل جوماتونه چا ډک کړل چې دا مدرسه پکې بله جوړې نو مې چا خو هم داسې ونه ویل چې دا پبلک سکولونه چې کوم دی چا ډک کړل چې دا بل پبلک سکول کولاوې څومره ته وښیم راشئ غرمه کې د خدای چې کوم دی په بازار راولمه که د لیونۍ به دي دومره پبلک چا وویل
چې دا ډېر شول، دا ډېر زیات دي. د الله په ذات قسم که څوک د پسې وروسته صدقه مو کړي، وروسته په څوک روپۍ چې کوم دی ورکړي، د الله په نوم د باندې څوک روپۍ هم بیا ورکړي. نو عرض مې دا کړه محترمه، د زنانو د حقوقو خیال وساتئ، د خویندو له په ځمکو کې حق ورکئ، لونو له چې کوم دی په ځمکو کې حق ورکئ، په جدارونو کې ولې حق ورکئ. د دې تپوس کوونکی ذات ګورئ الله دی، د دې پوښتنه کوونکی ذات څوک دی؟ ووایه که نه څوک دی؟ تاسو یې د زړه نه ووایه څوک دی؟ داسې په مینه باندې ووایه چې د شیطان خو چې کوم دی لږ شان دی غر طرف ته لاړ شي. تپوس کوونکی څوک دی؟ تپوس کوونکی څوک دی؟ الله تپوس کوونکی دی، پوښتنه کوونکی ذات الله دی. نو د زنانو حقوقو باره کې د الله نه ویریږئ، د الله نه یره پکار ده. عرض مې دا کو محمد رسول الله ته فرمایي، د دواړو جهانو سردار ته فرمایي چې زه به رارم دي لور به را سره لوبې وکړي. یو ورځ د مکې سرداران را باندې پوه شول، راته ویل اورېدلي مې دي چې لور دې لویه کړې ده، لور دې غټه کړې ده، د قانون دې خلاف ورزي کړې ده، د اصولو د قواعدو او ضوابطو دې خلاف ورزي کړې ده. اهل مکه به تا پرې نه دي، اهل مکه به تا پرې نه دي، قواعد او ضوابطو خلاف ورزي دې کړې ده. وی د الله حبیبه نور کله چې برالم چې کله برالمه دا به زما دي سینې ته راله، ما به ورسره لوبې وکړې، دی به ما سره لوبې وکړې. ای د الله حبیبه نن چې سینې له راله ما د سینې نه جدا کړله، د الله محبوبه ما خپل ځان ته پرې نه ښوده. شپه تېره شوله سبا شو، بیبي ته مې ویل بیبي د دې لورو دپاره کپړې برابر کا، سرسنې برابر کا، نن یې د ماماګانو کور ته سیل سپاټې دپاره بوځمه. مسند دارمی جلد نمبر 1 دا حدیث را نقل کړی دی. جناب رسول الله ته فرمایي د الله حبیبه مور لګېده، سرسنې ول تیار کړه، جامې ول برابر کړې، د زړه ټکړې ما سره رخصت کړه. د الله حبیب را مې وسته، نو وعد البنات ته مې راوسته، چې کوم ځای کې ژوندۍ لوڼه دفن کولی کېږي هلته مې راوسته. وعد البنات الله تعالی یې تاسو حرمین شریفینو له بوځي. باب عبدالعزیز باندې چې سړی راوځي او شیرای 60 طرف ته سړی ځي، دغه ځای اوس هم موجود دی، د هغې نه صرف یو دیوال تاو کړی دی. زه د خپل شیخ، د خپل مرشد، د خپل مربي حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروي صاحب نور الله مرقده وجعل الجنة مسواه 2014 کې حضرت سره زما حج نو عرب ډېر زیات لري. عرب نه ما تپوس وکړو چې دا ځایونه خو د حرم شریف په خوا کې په بلډینګونو کې شمار شول، چا چې کوم د حرم شریف کې داخل شو څه باندې لوی لوی چې کوم د هوټلونه ساټ شول، د ځای نه دیوال چاپېره کړی دا هوټل کې نه راولي. څه ولې دوی خو اکثریت چې کوم دی نو د اثارو څه خیال هم نه ساتي. د هغوی په کتاب کې اړو دا شته دی، نه څه برکت شته او څه اثرات شته او څه د هغې عزت او عظمت شته، دا د هغوی په کتابونو کې نشته. دا ولې هغوی راته وایي څو پیرې دا ځای راکنستی دی، څو پیرې دا ځای راکنستی دی، خو چې کله دا ځای راوکني دې کې دننه چې کوم دی وینې راوځي، وینې ته نه عرب یېرېدلي دي ځای نه، دې له ګوتې نه وړي، دیوال یې ترې چاپېره وعد البنات نن هم هغه ځای موجود دی. که کال 2-3 کالو کې به چې کوم دی نو د اپلت نه یې راغلي، دعا هم دا کوئ حرمینو ته، دعا هم دا کوئ حرمینو ته. حرمینو کې چې کوم سړی ناست دی هغه نن وایي زه به سعودي عرب نه یورپ سوځم، یورپ سازم. خدای دې په دې منصوبه کې ناکامه راولي، خدای دې په دې منصوبه کې ناکامه راولي. د حرمینو دپاره دعا کوئ، الله حجاز مقدسه حرمین شریفین دې لري الله تعالی نیک صالح پاک دامن او دیندار حکمران ورکړي، نیک حکمران دی الله ورکړي. دا 2 کالې مونږ وجړولو د الله په ذات قسم. حرم جړا کوي، مکه مکرمه په جړا، مدینه منوره په جړا، په هغې کې چې کوم دی حج نشته، حج بند. څه حج شو تاسو کتنه وکړله، څه عمرې دي تاسو کتنه وکړله، هغې تماشا او نظاره تاسو وکړله، او بیا څه شو د حرمین شریفینو کې د خانه کعبې مبارکې نه د هغې نه چې کوم دی نو قرآن مجیدونه ټول کړل، په لکونو قرآن مجیدونه یې ټول کړل. ولې وی د قرآن مجید نه کرونه لګي، د الله د کلام نه کرونه لګي. خدا را دعا دا کوئ د حرمینو دپاره. دا زموږ محبت الوحی ده، دا زموږ د وحی ځای دی. ټول امت مسلمو ذمواري دا ده چې که څوک اواز نشي رسولی نو د الله په در کې خو دعا کولی شي چې الله حرمین شریفین راته آزاد کړه. خدای د حرمین شریفین حفاظت وفرمایا. دا د مسلم امه کار دی، دا د مسلمان چې کوم دی دا د هغه ژوند مقصد او غرض او غایه ده چې د حرمین شریفینو دپاره به لاس او اواز دواړه پورته کوي انشاءالله تعالی. دا زموږ د ایمان مرکز دی،
دا زمونږ د ایمان مرکز دی. عرض مې دا کو فرمایي هغه ځای ته مې راوستله د الله حبیبه ځای مې کنستل شروع کړل. فرمایي د الله حبیبه ځای مې کنستل شروع کړل دا راته ناسته وه د الله حبیبه ځای کنم زه د هغې نه خاوره رابار کومه دا په دې ماشوم وړو وړو لاسونو باندې لګیا د خاورې رانه اخوا کوي څنګه چې د ماشومانو مزاج دی زه کنستل کومه دا رانه لرې کول کوي زه کنستل کوم دا رانه لرې کول کوي. ای د الله حبیبه چې زه مې کله وکنستو نو دا مې دواړو مټونه ونیوله بر راته وکتل بابا جان ما ته به مې مور پټې پټې خبرې کولې چې دا خلک ژوندی لوڼه دفن کوي جوړ هغه خبره نن رښتیا کېږي. ما چې بچیا هغه خبره رښتیا کېږي وایي مخې راواړو بابا ما مه دفن کوه ما دې ځنګل کې پرېږدوه ما په دې دشت او بیابان باندې پرېږدوه زما د خولې نه به بیا د بابا اواز وانورې زما د خولې نه به بیا د مور اواز وانورې. ای بابا جان ما پرېږدوه ستا په چوکت باندې به بیا قدم کېنږدمه بیا به ستا کوڅې له در نشم بابا ما مه دفن کوه بابا ما باندې خاورې ماړوه. ای د الله حبیبه دې دا خبرې کولې ما راواغسته لاندې مې ګزاره کړه. حدیثو کې راځي مسند دارمي لیکي اخرې خبره راته وکړه په دې اخرې خبره د محمد رسول الله د سترګو اوښکې روانې شو. وی اخرې خبره راته دا وکړه چې و بابا مرګ له دې راوستما نو دومره خو به دې راته ویلې وې چې مرګ له دې بوځما نو ما به د مور د مخ دیدار اخرې دیدار کړی وې چې بیا به مور نه نما نو د مور د مخ دیدار به مې اخرې کړی وې د الله حبیبه ما به خاورې اړولې دی به اواز کو بابا څه ګناه مې کړې ده ای بابا جان څه ګناه مې کړې ده ای بابا جان څه ګناه مې کړې ده د الله حبیبه د الله محبوبه د دې دا اواز په خاورو کې دننه دفن شو او زه دننه روان شوما کور ترالم کور ترانلوتما. حدیث کې دا لفظ نشته زه ویم حدیث کې دا نشته زه ویم چې کله دا پلار دې کور ترانلوتی او مور به ولاړه چې زما د زړه ټوکړه را روانه ده زما د زړه قطره را روانه او دا پلار دې کور ترانلوتی او دې بیبي خپل خاوند ته کتلی او دا بچی ورسره نه دی نشانې دې مور به کم نارې کړې نه جانې دې مور به کم چغه وایي چې الله زما د زړه ټوکړه څه شول زما د زړه قطره کم خوا لاړه زما د اتلسو کالو امیدونه او تمناګانې هغه کم په کم سوچ لاړې په کم فکر لاړې په کم تهذیب لاړې په کم کلچر باندې لاړې. د الله حبیبه د الله محبوبه شپه شوله مسند دارمي لیکي د الله حبیب شپه شوه په خوب باندې ورالم چې په خوب باندې ورالم ګورما دقه لور مې را روانه ده په خوب کې مال راله زه درې ګریوانه داسې ونیولم بابا تا په ما خاورې اړولې دي بابا تا زه قتل کړی ما ای بابا راځه زه دې خپل الله له بوځما په څه ګناه باندې دې قتل کړم په څه ګناه دې په ما باندې خاورې اړولې دي د الله حبیبه چې اوده کېږم په خوب باندې ورځما د الله حبیبه دا را روانې ای د الله محبوبه ما به الله معاف کړي او که نه ما ته به ستا الله د در نه معافي میلاو شي او که نه د دواړو جانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ای زما صحابي عظیمه ګناه دې کړې ده لویه ګناه دې کړې ده خو الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام هغه ارسه میټاو کړل اسلام هغه ارسه ختم کړل چې تا کم په کفر کې کړی دی رب کائنات ته دا ګناه هم معاف کړی ده بس چې قرآن راغی اسلام راغی دین راغی خور لخور حق میلاو شو
ترور ته د ترور حق میلاو شو، مور ته د مور حق میلاو شو، ورېرې ته د ورېرې حق میلاو شو، خورزې ته د خورزې حق میلاو شو. د الله په ذات قسم دا نو دا چې مونږ ته وښودل، څه راته وښودل؟ اسلام راته وښودل، دا راته قرآن وښودل. نو هغه خور چې زما آواز اوري، زما آواز په اورېدو باندې هغه خور ته ویم خورې تا له عزت چې کوم د عیسیت نه دی درکړی، تا له عزت چې کوم د انګریزیت نه دی درکړی، تا له عزت چې کوم دی د انګریزي سبق نه دی درکړی، تا له عزت چې کوم دی د پیسې وایس نه دی درکړی، تا له عزت چې کوم دی کیمستري او بیالوجي او فزکس نه دی درکړی، تا له عزت چې کوم دی د انګریز تهذیب او تمدن نه دی درکړی، تا له عزت چې کوم دی د انګریز کلچر نه دی درکړی. مورې خورې د اسلام نه علاوه بل لار ما اپناوه، د قرآن نه علاوه بل کتاب ما اپناوه، د محمد رسول الله د بیبیان ازواج مطهرات نه علاوه د بل بیبي تهذیب او تمدن او کلچر ځان سره ما اخلا. سوچ او اخلا فکر د اسلام والا. هغه مور ته نن پیغام ورکوم، هغه پلار ته نن پیغام ورکوم چې یو پلار لګي د خپل لور دپاره جامې راوړي، یو مور لګي د خپل ځان او د خپل لور دپاره یا د خپل خاندان د زنانو دپاره جامې راوړي، او په دې کې سیپون لوپټه راوړي. څه شی پکې راوړي؟ سیپون لوپټه چې په هغې کې یخته ښکاري، چې په هغې کې یخته ښکاري. نو چې د سیپون په لوپټه کې یخته ښکاري، چې د کومې زنانه یخته ښکاري په هغه زنانه باندې د الله قهر او غضب ورېږي، هغه د الله تعالی د رحمت نه لري، هغه د الله د رحمت نه لري. چې په کومې زنانه یخته ښکاري په هغې باندې د الله قهر او غضب ورېږي. نو چې د کومې زنانه یخته ښکاري نو په هغې باندې د الله قهر او غضب ورېږي. که دا جامې وله پلار راوړې نو په دې ګناه کې ورسره پلار شریک دی، که دا جامې وله دې خاوند راوړي په دې ګناه کې ورسره دا خاوند شریک دی، که دا جامې وله دې مور راوړي په دې ګناه کې ورسره دا مور شریکه ده، که دا جامې وله چې کوم دی په دې کور کې خاندان والا راوړي دا خاندان پکې شریک دی. او که په دې ګناه باندې پلار چپ دی نو دا پلار په دې ګناه کې شامل دی، که په دې ګناه باندې دا مور چپ ده نو دا مور په دې ګناه کې شامله ده، که په دې ګناه باندې دا خاوند چپ دی په دې ګناه کې ورسره دا خاوند شامل دی، که په دې ګناه کې دا رور چپ دی د خپلې خور دپاره نو دا رور ورسره په دې ګناه کې شامل حال دی. نن دا تمام ګناهونه زموږ کورونو کې کېږي. عرض مې دا کړو قرآن د مینې کتاب دی، قرآن د محبت کتاب دی، قرآن انقلابي کتاب دی. سوچونه او فکرونه بدل کړل، تهذیب او تمدن بدل کو، کلچر بدل کو، سوچ بدل کو. راځئ د قرآن غلامان جوړ شئ، راځئ د قرآن مینې والا جوړ شئ، راځئ د قرآن محبت والا جوړ شئ. هغه انقلاب څه دی؟ اوس یې ته انقلاب ښیم. تاسو به یې څنګه انقلاب لږ ځای اوس پر یو منټ کې ته انقلاب ښیم. دا چا چې ختم کړی دا بچي پاسېږي، ودرېږي بچي، ودرېږي، شاباس، ودرېږي بچي، ودرېږي بچیا. تاسو به وایئ چې مولي صاحب ډېر غټ انقلاب پسې ګرځي، نږدې انقلاب درته وایم. هلکه دې ماشومانو چېرته په کور کې پټکې والی دی، په کور کې پټکې والی دی، په حجره کې پټکې والی دی، په لاره کې پټکې والی دی. د قرآن انقلاب ته وګوره. د پیغمبر سنت یې وله په سر باندې سجا وکړه او که سجا یې نه کړه. د پیغمبر سنت یې ورته په سر باندې ولګول او که ونه لګول. د پیغمبر په سنتو باندې ښایسته کړل او که ښایسته یې نه کړل. د پیغمبر په سنتو باندې معمور کړل او که معمور یې نه کړل. دا د قرآن ستا بچی صرف د 2 غنټو لپاره قاري اویس صاحب ته راځي، د 3 غنټو لپاره قاري اویس ته راځي. د 3 غنټو امید او تمنا ته وګوره. ستا دې بچي تماشا وکړه، الحمدلله ووایه قسم مې دې د الله په ذات باندې ښایسته ښکاري او که نه ښکاري ووایه، ښایسته ښکاري او که نه ښکاري ووایه. نن چې دا بچی روان کېنه بچیه، نن چې دا بچی روان دی د یو سړی به د کور ته به را رواني، د کالج نه به راوالي، د یونیورسټۍ نه به را رواني. چا به وایي ما ایم ای راوړې، چا به وایي ما بي ای راوړې، چا به وایي څوک به وایي اف ای راوړې ما، څوک به وایي ایم پل مې راوړې، څوک به وایي بي ایډ مې راوړې، څوک به وایي غټه ډګري مې راوړې ده. پته درته شته دا بچي چې اوس کور ته رواني نو دوی په دې سینو کې د ځان سره څه یوړل؟ ووایه څه یوړل؟ ووایه څه یوړل؟ ووایه څه یوړل؟ قرآن یې د ځان سره په سینو کې یوړل. ته راته دا ووایه د قرآن نه اعلی تعلیم شته؟ د قرآن نه اعلی تعلیم شته؟ د قرآن نه اعلی ډګري شته؟ د قرآن نه اعلی ډګري شته؟ د دنیا ډګري خو ختمېدو والا ده، خو د قرآن ډګري ختمېدو والا، د قرآن ډګري ختمېدو والا. ستا ډګري به زړه شي، ستا ډګري دا به زړه شي، ستا ډګري به کار پرېږدي، ستا ډګري به تنخوا پرېږدي، ستا ډګري به پیسې پرېږدي، ستا ډګري به اخوا تک پرېږدي. چې ته چې کوم دی بي ایډ والا، د 1980 بي ایډ والا، د 1980 امپل والا، د 1980 او د 1990 چې کوم دی اف او بي ای والا،
دا سپینګیری بابا بوځي او نوکري ورله ګوري چې مړه ډېره زړه ډیګري ورسره ده که نه پخوانۍ اپ ورسره ده او پخوانۍ بی ایډ یې کړی دی نو ورته ووایي نوکري وله ورکړه نوکري به وله ورکړي هلکه سپینګیري ده ولې هلکه ولې دا ډیګري ورسره ده نه څه ډیګري خو ورسره ده خو چې څنګه دا سړی جوړ شوی همداسې ورسره ډیګري هم زړه شوې ده ډیګري هم زړه شوې ده خو قرآن هغه ډیګري ده چې دا زړېږي چې څومره سړی زړېږي نو دومره یې مزه سیوا کېږي الحمدلله اوس مولانا اسحاق صاحب تاسو ته لګیا دی سپینګیری او که نه سپینګیری لکه سپینګیری او که نه سپینګیری لکه خو د قرآن ډیګري هم هغه رنګې ده خلک به وایي دا سابقه پروفیسر دی سابقه لیکچرر دی سابقه چې کوم دی نو ټیچر دی دا سابقه چې کوم دی سپرډنټ دی خدا راته ووایي په قرآن کې سابقې مابقې نشته دی وروره نن هم حافظ قرآن نو 20 کاله پس هم حافظ قرآن نو 100 کاله پس هم حافظ ستا چې کوم دی نو په دې جولګرام کې هم حافظ قرآن دی نو دلته هم حافظ قرآن خو چې دی کله کراچۍ ته لاړ شي نو په کراچۍ کې هم حافظ قرآن داسې نه دی چې ډیګري ته دلته پاتې کېږي ځکه چې یو سړی یو ځای کې چې کوم دی نو تاڼهدار وي سیچوي خو د هغه علاقې سیچو تاڼهدار نو په بل ځای کېږي هلکه د دې ځای چې کوم دی لاړ شي هغه دغه ته زمونږ 400 ته ستاسو ځای نه څوک راغی سیچو صاحب راغلی لکه زه یې پېژنم چې ته سیچوي خو د علاقې سیچوي که نه او الحمدلله چې دلته حافظ دی نو په 400 کې هم نن هم حافظ دی نو 100 کاله پس هم او دا پرېږده وه چې کله قبر ته لاړ شي که نه او په قبر کې پرېوځي او خاورې پې له پاسه واوړي او خلک قبرستان ته ورشي نو خلک معلومات کې دا قبر د چا دی یاره جي دا قبر خو د هغه پلانکي حاجي صاحب دی کوم حاجي صاحب مړه دا هغه حاجي صاحب دی چې هغه غټه حجرې ساده کړې خو یو پیالې چای چې تا نه شوس کړې هغه حاجي صاحب نه مړه هغه چې دی هغه وایي زه خدای دې دم بیخو باسي دغه خو رښتیا هغه چې دی دا بل خبر ده چا دی یاره جي دا خو د هغه حاجي صاحب دی هغه جومات کې چې به یې پکې لګو جومات کې چې به یې جارو واله جومات کې به یې اوبو انتظام کو د جومات خدمت به یې کو زموږ د کلي حاجي صاحب نه ښه مالدار و خو د خدای د کور سره یې مینه وه قسم دی په قبرستان کې خلک وایي خدایا دا حاجي صاحب دا قبر ګلې ګلزار کې وایي او که نه وایي هلکه نو هغه ځای کې هم خلک دعا کوي هلکه دا بل قبر د چا دی نو بل پکې اواز کوي دا زموږ د کلي حافظ صاحب دی دا زموږ د کلي مولوي صاحب دی دا زموږ د کلي قاري صاحب دی نو قسم دی چې خلک په قبر کې مغه ته بیا څه شی وایي څه شی ورته وایي لکه حافظ صاحب ورته وایي قاري صاحب ورته وایي مولوي صاحب ورته وایي عالم ورته وایي او انشاءالله چې د محشر میدان شي کله د حشر میدان شي کله او دا تمام اتل زره قامونه په خپل خپل صفونو باندې ولاړي هر سړی په چغو به یا رب سلم یا رب سلم دا ټول به په خپلو چغو باندې خو د قیامت په میدان به د عرش معلا نه یو اواز کېږي د عرش معلا نه به اواز کېږي د حافظ قرآن مور او پلار راولئ د حافظ قرآن مور او پلار راولئ نو په عرش باندې به هم ستا دې بچي ته څه ویلې کېږي حافظ او څوک به ورته وایي وایي څوک به ورته وایي مړه لږ شان د الله د لفظ خو واخلې که نه څوک به ورته وایي الله به ورته حافظ قرآن مور او پلار راولئ د حافظ قرآن مور او پلار راولئ عزت دی عزت قدر دے قدر منزلت دے منزلت دا تمام ڈگری دی پناہ کے دو والے دی دا تمام دولتون دی پناہ کے دو والے دی دا تمام پیسے دی پناہ کے دو والے دی خود قرآن محبت پناہ کی گی نا دا قرآن وفا پناہ کی گی نا دا قرآن الفت پناہ کی گی نا دا قرآن سر رضا کر پناہ کی گی نا دا برزان سر قبر توڑے دا قبر نبی محشر توڑے او پا محشر کے بتا کم زیتا داخلی وائے کنا چرد بھئی داخلی تاسو لکه چې نه ځئ ما ته زما خو ته پکا اراده ده زما خو ته داسې کلکه اراده ده زه یم چې بس ورتلل او جنت ته داخلېدل له خیره سره چې قبر ته ورځو نو بس جنت ته به ځو خو تاسو زما خیال په خپل زړه باندې چې استاد یې جنت کې مونږ هغه کړي دي چې تل اواز جنت هلکه داسې مه وایئ ښه په یقین باندې د الله په دربار کې دعا کوئ زو به کم خوا لګه نو بس دې لپاره چې کوم دی ځان له تیاری کول دي تیاری کول څه خپل بچي چې کوم دی قرآن سره منسلک کول خپل اولاد د قرآن سره منسلک کول دا ګلدسته ته چې کوم دی قاري اویس صاحب جوړه کړې دا دلدسته چا جوړه کړې قاري اویس صاحب د علماو قدر کول د علماو عزت کول د علماو اکرام کول نو ځکه سید الانبیاء فرمایي اکرموا حملة القرآن
سید الانبیاء فرمائے اکرام کوئی چې د چا په سینو کې قرآن پروت دی فمن اکرمهم فقد اکرمنی چا چې د عالم اکرام کو سید الانبیاء فرمائے زما اکرام کو چا چې د عالم عزت کو نو چا عزت کو زما عزت ومن اکرمنی فقد اکرم الله او چا چې کم دے زما اکرام کو محبوب فرمائی گویا د اللہ اکرام کو نو د پیغمبر علیہ السلام د وارث عزت د عالم عزت د عزت د محمد رسول اللہ دے د چا عزت تے لگا د محمد رسول اللہ نو ته خپل وارث باندې خپکیږي چې ستان وسې سو کوئی خپکیږي او په بنا خپکیږي خپکیږي په زمان وسې والے زمان وسیله دی گزار ور کړي او کلا چې کم دے په خطا کې قاری سے بو قاری سے بو لپړه ور کړي نو چې وسې کور تلاړ شنو بابا پدری خو باندې روان درې خپې پیژنې دوه خپل یو کونټای دوه خپل او یو کونټای پدری خو باندې رواني کونټای دې بقا بقا کوي تاوي را تاوي وسې دراله لري قاری سے بو زمان وسې په جړا را رسات کو و دې باسم دې جمعات و دې شړم دې جمعات نه ته مولانا نو بل مولا بستانه خراولم ځان را باندې د جمعات نه وباسم نو چې کله مولا وباسي خلک تپوس کې څنګه چلی مولام شړلې مولام شړلې الکه شړي خلک انسانان که زناور ها وایې کنه شړي خلک انسانان که زناور قسم په خدای چې دکاندار د سینه وي چې ما چې کم دین خپل مزدور وشړو وی لري مې کو ما خپل مزدور لري کو زمیدار داسې نه وي چې ما خپل مزدور وشړو وی لري مې کو یو مقتدی دسی وی خپل مولا مې وشړو مولا مې چې کم دې شړلې دی مولا مې وشړلې دی خدا را تاسو کو شړو پته تشتا دا د چا دی زار سے کہ دا خبر کوم زم چې مولا صاحب سره کله چیړو کې تاسو خخله کې خو چې مولا سره کله چیړو کې کنه دا مولا صاحب ته غلې پاتې شو او دی جمعات کې د تسو نه نو یریګا ولی دې په بیګاله درخواست جمع کوي په بل ځای کې به درخواست جمع کی دې چې نیمه شپې را پاسي او لاسونه پورته کی نو لاسونه به ونیسي الله زما خو وس نه کېدو دا د کلي خان دی دا د کلي ملک دی دا د کلي نواب دی دا ترخادار دی دا پیسو والا دی خدای زما خو وس نه کېدو خدای ما خو ناروا هم نه کړې ستا د دین خبره مې کوله خدای نن ما سره دا معامله وکړله او د دې عالم د سترګو نه یو اوښ کلاړه نو خدا را ځان داسې مه جوړوه چې د بل سړي اوښ که په خپل ځان باندې د الله په دربار کې وبهیې د الله په دربار کې د بل سړي اوښ که په خپل وجود باندې مه بیوه که نه بیا به د ښې ورځې خاوند نشي نو د علماو قدر کوئ او د علماو قدر دا دی چې د علماو آواز او باندې لبیک ویل د علماو سره مینه کول علما زما ستاسو خیرخوا طبقه ده حیا مون ساتي پردم ساتي چادرم ساتي چاردیواریم ساتي د قرنګې چې کوم دی زمونږ د ایمان او د اسلام محافظین د هغې دپاره طبیبان او ډاکټران دا حضرات علما کرام دي الحمدلله نو څه د خیال دی دا مدرسه به چې کوم دی نو کولاوو که نه به کولاوه لکه د جمعات ځان له حق مدرسه پیغمبر اسلام چې مسجد نبوي جوړ کو مسجد نبوي سره خوا کې څه جوړه کړله مدرسه جوړه کړه صفه مبارکه مدرسه جوړه کړله نو مسجد نبوي ځان له خو صفه مدرسه ځان له نو جمعات ځان له صفه مدرسه ځان